اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھو سرکار کی ذات۔ اللہ علیکہ یا رسول اللہ۔ سامعین محترم، ایک سال دے وقفے تو بعد پھر یہ احساس پیدا ہو گیا قاسم دے دل وچ کہ یہ محفل چاہیے ہے۔ جدو بندہ کھان لگ پوے نا پھر وہ پاکاں نوں بھول جاندا ہے۔ میرا خیال میں صحیح کیا ہے، جنی دیر تک یہ میرے وانگو سادہ سی اینوں نبی دیاں محفلاں یاد سن، تے جدوں یہ چوں چاں چی لگے پھر انہیں بھول گیا، لیکن الحمدللہ صبح دا بھولیا شام نو گھر آ جائے تے انہوں بھولیا نہیں کہیدا۔ اج تینوں مولوی دسیا نہیں، اج 5 شعبان ہے اور حسین دی گود وچ او آیا جنوں سید سجاد کہندے نے۔ اج جشن ہے میرے مولا زین العابدین دا، سمجھ آئی جی؟ جنی دیر گفتگو کرنی ہے میں حسین دے اس بیٹے علی دے اس پوترے دے کرنی ہے جیڑا 2 سال علی دی چولی چ کھیڑے ہے۔ پتہ نہیں گھر دی نہ لڑکے آیا کیڑا یا سونے جشن کیڑا ہے۔ 2 سال علی دی گود وچ، 12 سال تائے حسن دے موڈے تے، اور 23 سال جڑا حسین دی چولی چ پلیا انہوں زین العابدین کہندے نے۔ جنی دیر تک بہنا ہے جاگ کے بہنا ہے تاکہ گفتگو دا مزہ آئے مینوں بھی، اور جڑا 2 سال دا ناگا ہویا تاکہ جڑے وچ سڑے نے انہاں دی بوتھیاں کھل کے سامنے ہون، جڑے مانی نے وہ کھڑ کے سامنے ہون۔ 2 سال علی دی گود وچ جنوں علی پالدا رہیا ہوئے، وڈے علی نے ہوندیاں چھوٹا علی، علی زین العابدین، اور 12 سال میرے مولا حسن دی گود وچ۔ بس چونکہ ذہن چ آ گیا گل کرنا چاہنا، کائنات دے نبی دی محفل سجی ہے، میرا نبی انج صحابہ چ بیٹھا ہے جویں 14ویں دا چند تاریاں چ۔ میرا خیال ہے میرے پرانے سننے والے تو میری عادت دا پتہ ہے، نہ تے مولویاں کو میں ٹولے پڑھنے نے تینوں گل سنانی ہے پاکاں دی۔ بیٹھے نے سرکار دو عالم، ایک اٹھری دا سوار ہے، یمن دا رہن والا ہے، ابو سمسام نہ ہے۔ اے نواں کلمہ پڑھیا ہے تے بیوی آندی ہے دعا کر بیویاں چنگیاں ہون۔ ایک باری پھر کہا آمین۔ چول نہ ہون جڑیاں بندے دی پرواہ نہ کرن، وہ بھی کوئی بیوی ہوتی ہے۔ میری بات سمجھ آئی دے؟ توجہ نہ رکھ، بیوی کہنے لگی جدا کلمہ پڑھیا ویکھ کے تے آ کی ہو جائے۔ میرا خیال میں گل کی تیری سمجھ آ گئی ہے۔ ایک کہندا کرما لیے تو کپڑے تو ہو، جنہیں جنانی تو ہوندے آپ دھونے نے، لاکھ لعنت ایہو جی بڈھی دے۔ گھروں ٹر پیا، آ کے سامنے میرے نبی دی مسجد دے ہوچ ڈاچی بھائی، اندر آ کے ایک صحابی دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے کہندا من نبیکم فیکم، تہاڈا نبی کیڑا ہے؟ میرا خیال گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ تہاڈے وچ تہاڈا نبی کیڑا ہے؟ صدقے جاواں اس صحابی دو انج ویکھ کے کہندا جے میں دسیا نہ پی اوئے تے سواد نہیں آنا، نشانی میں دسنا لب آپ۔ میرے خیال گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں کہا نشانی میں دسنا تے لبنا تو آپ کیڑا ہے؟ انہیں کہا جی دس، انہیں کہا ایک ایک دا منہ ویندا جا، جدے چہرے اتے 14ویں دا چن رقص کر رہا ہوئے سمجھی ساڈا نبی ہوئے۔ میرا خیال ہے بات ہی سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ایک صحابی دا منہ ویندا تے کہندا نہیں، اے نہیں، نہیں، جتھے حسین دا نانا سی نا، میری ایک ایک گل وچ کملیا میں تے سکھ نچایا نہیں دلی جا کے لیا جا امام الانبیاء دے چہرے تے نظر پئی تے کہندا لب لے، قریب آ کے پیراں وچ بہ گیا تے انج کر کے کہندا واقعی سواد آ گیا کلمہ پڑھن دا۔ سبحان اللہ۔ میرا نبی تیرے ورگا ہی سونا ہونا چاہیے۔ 2 سال علی دی گود وچ، 12 سال حسین دی گود وچ، اور 23 سال جڑا حسین دی چولی چ پلیا انہوں زین العابدین کہندے نے۔
आफमन में आए ना अंता कितों आए हैं? कहता जी यमन चों। कौन होने? कहता जी मेरे 80 पिंड ने ते एक पिंड का नंबरदार हाँ मैं, खांदे पींदे घर दा वा, गरीब नहीं। ते तुहाडा कलमा पढ़िया ते तुहानू वेखण आया सी ते मजा आ गया तुहानू वेख के। थोड़ी देर चुप करके बैठा, हुण जागी 70 वालिया ते इंज वेख के कहंदा कोई गल करां तुसीं गुस्से ते नहीं होंदे? नबी पाक फरमान लगे तेनू मेरे चेहरे ते कोई लकीर नजर आउंदी गुस्से दी? मैं ते आलमीन दी रहमत हां, गल कर ओए। उन्हें कहा मेरे नहीं 80 पिंड ते मैं जाके बिस्तरा लवा चुक ते करा तबलीग शुरू ते 80 दे 80 पिंड कलमा पढ़ा लवा, मुक मेरे नाल अल्लाह दे नबी की देंगा? कोई नबी नाल सौदा पे हुंदा, तू चुप कादे लई है? कहंदा या रसूला 80 पिंड कर लवा मुसलमान ते मुको की दोगे? हुण मैं चेक करना कि 70 वाले वो ही ने जिथे मैं आउंदा सी, कोई नवे आ गए हो, की दोगे? मेरे नबी ने कहा लकल जन्ना, जन्नत। उठ के ना इंज करके कहंदा स्वाद नहीं आया। मेरे नबी ने कहा क्यों? कहंदा जन्नत ते उदों ही लभ गई जदों दा तेरा कलमा पढ़िया। ये ते गल ही कोई नहीं, जन्नत उदों दी लभ गई है जदों दा, ते जिहड़ी कोई कमी सी ओ तेरा चेहरा वेख के लभ गई। ए मुक्को इत्थे की दोगे? इत्थे और नबी नाल सौदा पिया करदा, सुभान अल्लाह दे कमली वाले आ। जन्नत उदों दी लभ गई जदों दा तेरा कलमा पढ़ ले। सौदा ये आ कि मैं 80 पिंड कर लवा मुसलमान ते मैनू मुक्को इत्थे की दोगे? ए इत्थे। मेरे नबी ने कहा किन्ने पिंड? नहीं कहंदा जी 80 कबीले, 80 पिंड, 80 खानदान। फरमाया अल्लाह का समानूना ना का जा, जे 80 पिंड मुसलमान करके आ जाए मैं तेनू 80 डाचियां देंगा, मुंह काले, पेट चिट्टे, पुश्ता लाल, उत्ते जमनी कचावे, खाली नहीं मुहम्मद लद्दियां देगा। जिन्हां दे टुटे ने ओते थल्ले रखो, जिन्हां दे सालम ने ओते सुभान अल्लाह करो। स्वाद नहीं आया? किनिया डाचियां? 80। सारे मुंह खोलो, किनिया? 80 डाचियां देंगा, काले मुंह, चिट्टे पेट, सुर्ख पुश्ता, कचावे यमनी। वो मेरे नबी की सहाबत वेख होए, लद्दियां आइयां देंगा। वो कहंदा जी पुरबाश स्वाद आ गया। नबी ने क्या जा बंदा पूरे दिन दस? कहने लगा जी नहीं। आपने कहा हुण की चाहना? उन्हें कहा लिख के दियो। गल वो जड़ी लिखी होवे तुहाडा अपना फरमान है, लिख लो। मेरे नबी ने कहा ताल या अली, अली उरिया जिदा लखारी अली होवे। थोड़ा जागते रहो, मैनू पता लगे भी मैं 70 च आया मुद्दत तो बाद। ताल या अली, अली उरिया लिख, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा करदा अगर 80 कबीले मुसलमान करके आ गया ते किन्नियां डाचियां दें? 80। मुंह, 80 पेट, पुश्ता, उत्ते कचावे यमनी लद्दियां। ये कह के मेरे नबी ने लाई मोड़। फरमान लगे जा। बंदा बड़ा पीड़ा सी, उन्हें कहा जी नहीं। फरमाया हुण की आना है? उन्हें कहा जी मैं करा मेहनत, साल लग जान 3 2 मेहनत करके मैं 80 कबीले कर लवा मुसलमान, ते जदों डाचियां लैन टुरा उत्तों भाई मलकल मौत आ जाए, मेरी ही मुक जाए, डाचियां किधर गईयां? भी जे मेरे डाचियां लैन तो पहला मेरे ही बुलावा आ जाए ते डाचियां, मेरे नबी ने कहा तेरे वारस नूं देंगे। आए हाय लजपाल नबी ने कहा तेरे घर दा जिहड़ा वारस है ओनू देंगे, जा। कहंदा जी नहीं। स्वाद ते होने पर तू जो मेरा ख्याल बोर कर रहे मैं। कहने लगा जी अजे भी नहीं। लजपाल नबी ने कहा हुण की जाना, व्हाट डू यू वांट नाउ? हुण की मुसीबत है? उन्हें कहा कमली वाले जे तुहानू सद्दा आ जाए ते तुसी टुर जाओ, फिर जागी इस जुमले ते नारा मारी वेखांगा मुनकर केड़ा ते मानी केड़ा। मेरे नबी ने कहा जे तू टुर गया ते तेरे वारस नूं देंगे, जे मैं टुर गया ते मेरा वारस दे। इत्थे बोलना सी जिथे अली आया ते इत्थे तू चुप रह गया है। सरकार ने क्या अगर मैं टुर गया तो फिर तेनू मेरा वारस देगा। कहंदा जी अल्हम्दुलिल्लाह मान लिया जी, ठीक है सरकार ले आओ चिट। चिट लई
जेब विच पाई चुम के ते घर आया ते बीवी कहंदी ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁਰਦੀਆਂ ਹੀ ਚਵਲ ਘਰੋਂ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਲੱਭੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਮਦ ਲੱਭ ਜਾਣ ਹੋਰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਰਵੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬੀਵੀ ਕਹਿ ਲਗੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਕਾ ਚਿੱਟ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਚਿੱਟ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਬੇਵਕੂਫੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਕੱਖਪਤੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੱਖਪਤੀ ਉਹ 80 ਡਾਚੀਆਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਹੀ ਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ 80 ਡਾਚੀਆਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਲਓ ਜੀ ਤਬਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ 70 ਵਾਲਿਓ ਇਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ 80 ਕਬੀਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਥੱਕ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ 80 ਕਬੀਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਲਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢ ਚਿੱਟ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋਈਏ ਚਿੱਟ ਲੈ ਕੇ ਚੁੰਮੀ ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਰਸੀਦ ਹੈ ਡਾਚੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਟੁਰ ਪਿਆ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਭਾਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾ ਤੈਨੂੰ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਨੀ ਚਿੱਠੀਏ ਮੌਲਾ ਦੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜੱਟ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਮਦੀਨੇ अल्लाह ने क्या या तो हल मलाइका अखनु मुसल्ला समावाति व मेरू अर्दी ओ फरिश्तियो आसमानां दियां बारियां खोलो देखो मेरे यार कोलों कर्जा लैन जा रहे आज बोर तो नहीं हो रहे डाची भजांदा भजांदा बह जा पुत्रो तेन देंगे मदीने आ गया आके ने डाची बचाई अंदर आया मस्जिद नबी दे एक सहाबी दे मोढे ते हथ रख के कहंदा ऐना नबी हुकुम नबी तुहाडा किथे ओ कहंदा तू कितनी देर तो बाद आया कहंदा जी 3 साल तो बाद ओ ठंडा साह भर के कहंदा पूरा साल हो गया जरा समझ गया उन्होंने मैं इस्लाम उन्हें क्या 1 साल हो गई नबियां दा सुल्तान जिथों आया सी वो अपने खालिद दी नगरी च वापस चला गया सुनन दी देर ते चिट कढ के कहंदा तेरा हुण की कर जिहदे कोल डाचियां लैनियां सी जदों ओह ही लजपाल नहीं दिया ते तेरा हुण मैं की करा चिट लेके पुछन लगा दसो नबी दी कब्र किथे उन्हां क्या सामने आया मेरे नबी दे मज़ार ते हाथ रख के कहन लगा स्वाद नहीं आया अज तुसी हो आ सामने मैं तुहानू मुबारक देंदा अपने मासी पिंड कलमा पढ़ाया जी तुसी खुश होंदे मैनू तुसी मुहार देंदे असी उठांगे ते मैं खुश होंदा गल मुकी नहीं शुरू होने लगी है लेकिन हुण मैं कित्थों लभा मैनू कौन देगा अजे कौन दा लफज किया ते इहदे मोढे ते हाथ आया मुड़ के वेख्या ते 350 साल दी उम्र दा बाबा है ना सलमान फारसी है एंड मुड़ के कहने लगा कोई शिकवा ना कर आ मैं दसना डाचियां किथों लभण गई अज दा मौजू शुरू हो गई ते नाल लेके सलमान चल पे अगे अगे फारसी मगर मगर एक दरवाजा आया अगे पर्दा लट कर आए खजूर दे बाले ते छतीर ने सादा जी कुल्ली है सलमान फारसी पढ़दे नी नामा युरीदुल्लाह को ले जुज़हिबा अनकुम रिजसा अखलल बैती वयुताहिरकुम ततहीरा जाए ऐत पड़ी है दरवाजा बंद अंदरों मर्दाना आवाज आई इस फिक्रे नूं समझा दे ते जिन्हों समझ आवे हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह कह जे दूजा अंदरों आवाज आई जा सलमान आ जा अबू समसाम एदा तर्जमा है ओ सलमान अबू समसाम रुका लेके डाचियां लैन आ गए ये हैरान हो के पूछता है कि जेड़ा बंदा अंदर है इन्हें मैनू वेखिया नहीं बूहा बंद है ते इन्हें तेरा भी ना लिया मेरा भी ना लिया रुके दा भी ना लिया डाचियां दा भी ना लिया ये कौन है उन्हें कहा ये तो डाचियां दा हैगा एक बार हाथ खड़े करके सवाल लग
यही तो डाचियां जाएगा। लादे तो बाद दरवाजा खुलिया, मेहमान खाने दा इतने दखूल मिलिया, अंदर आओ हुन जागदा जाई 70 वालिया जाबू समसाम यमनी सुदागर अंदर आए, अगे अली बैठे ने। अली सज्जे पट उत्ते जवां दी सुकी हुई रोटी, खब्बे पट उत्ते जमजम दा प्याला, इधरों अली तरोड़ते ने इधर डोबते ने, जो खाते ने ना तो चेहरे उत्ते पसीना आता है। वो गौर नाल वेख के कहता ऐ डाचियां दा इत्थे ते सवास ही जिथे चुप कर गया। मेरे मौला दी सजे पट उत्ते जमां दी सुकी हुई रोटी, खब्बे पट दे उत्ते आबे जमजम दा कटोरा है। ओ अली इधरों तोड़दा रोटी, इधर डोब के खांदे ने, चेहरे ते पसीना देख के कहंदा आ जाएगा आ जाएगा। जेड़ा सुकी हुई जमा दी रोटी खांदे मैनू लखां दियां डाचियां कित्थों देगा। अली मुस्कुरा के नारा मारी कहंदे ने ओ अबू समसाम रोटी वेखिया अली नियो वेखे। तकबीर, नारे रिसाल, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत। रोटी वेखी आ फिक्रे स्वाद बड़ा सी तो चुप कर गया। जमां दी रोटी वेखी आ अली, एक बार कहेंगा तो स्वाद आएगा मैंने। रोटी वेखी आ अली नहीं वेखिया। अज रात मेहमान रोएले बैदा, सुबह दिन चढ़न दे तेनू नबी दा करदा उतार के देंगे। ये पूछता है कि इन्हां दा वाड़ा है किधरे जिथे ऊंट बने ने 80। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला कहंदे ने नहीं, कहंदा यार जवां दी सुक्की रोटी है मैनू 80 डाचियां वो भी लद्दियां होईयां, ये कित्थों दा है। सारी रात करवटां बदलदा रहा, सुबह दिन चढ़े आए, मस्जिद नबी च अज़ान गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जेड़े मेरे पुराने सुनने वाले हो मेरा शेर याद होएगा, जरा ठहर जा मुअज्जल मेरा दिल, जरा ठहर जा मुअज्जल मेरा दिल लरज रहा है, कहीं काबा गिर ना जाए तेरी शोर मस्ताना से। चलिया उस जात दा करम कुरान दी कसम, अली दे बच्चियां दा कमी बन जाओ तेरे ढोल वाजे ने दुनिया दे 7 मुल्कां च पढ़ चुके हैं, यकीन जान ये तो ओदी जात दा करम है। चलिया तू आकड़ी लई फिरदा नाल दी गली ते कोई नहीं जानदा। सुन गौर दे नाल जा सुबह दिन चढ़े हो। हुण मैं जुमला बोलना उठ के दाद आ जे जेड़े जमात दावत इस्लामी दे मनन वाले ने उन्हां लई फिकरा। जा दरवाजा खुलिया अली दा, अंदरों अली इस तरह निकले 70 वाले गौर नाल वेख्या जे, सिर ते अमामा रसूल दा, गल विच जागी उठी, गल विच चोला रसूल दा, ओ कमरे च पटका बतूल दा, जेड़ी नालैन मौलवियो चुम के मथे ते लांदे हो अली दिया पैरां च। एक बारी सुभान अल्लाह दे क्या मन वलायत पीर अली दी छड़ खैड़ा तकरारा दा, ओ दिल दा शीशा साफ जा करे बन नौकर पंजाब। मेरा खिताब सुनो मुनकर नूं ते होना ही नहीं चाहिए। मानी जरा हाथ खड़े करो जेड़े आले रसूल दे मानी, बन नौकर पंजाब। अली इस तरह निकले ने, सिर ते अमामा रसूल दा, गल विच चोला रसूल दा, तहमद रसूल दा, पैरां च नालेन रसूल दी, उंगली नाल 7 साल दा हसन। बाप बेटा दोवें निकले ने पार। आ वही तेनू डाचियां दे जागी ते सही होई आ तेनू डाचियां दईए। अगे अगे प्यो पुत्र ने मगर मगर ए अबू समसाम यमनी ते नाल एदे मदीने दे लोग हैं। ते टुरदे टुरदे मदीने विचों बाहर अल्लाह तेनू लै जाए। मैं तेनू याद ही नहीं कितनी वारी गया, मदीने दीयां गलियां वेखियां, महल्ले वेखे, रब तेनू ही वखाया। जा मदीने चों बाहर निकले
ਅੱਗੇ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਕਦੀ ਡਾਚੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ। ਜਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਅਲੀ ਰੁਕੇ 70 ਵਾਲੇ ਚਾਚਾ ਜੋ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਸੋਚੋ ਨਾ रुके रुके के कहने आए अबू समसाम नबी दा कर्जा मैं लावा या दोतरा लाए जिन्हों दे टुटे ना कब्र च भी थले ही रहे। सरकार कहने लगे मैं नबी दा कर्जा मैं लावा या नवासा लाए। वो तो अगे सड़िया बलिया से रेत दे टिब्बे से वो आंदा सरकार मैं बेर खाने ने साडे लोग किकरां तो ला दे। सरकार ने मौला हसन दे काने च कोई गल की फरमान लगे अबू समसाम हुण नाने दा करदा मैं नहीं नवासा लाएगा। 7 साल दा हसन कहंदा ताल या वा समसाम उरे आए चलिया पहला इस खानदान दे काके समझ फिर वड्डिया लग अगे के हसन ने मगर अबू समसाम चंद कदम चल के ना एक रेत दे टिब्बे ते हसन दे हाथ च सोटी है। पता नहीं की पढ़िया मेरे मौला हसन ने एक रेत दे टिब्बे ते ओ सोटा मारिया ज़रबे यदुल्लाह मारन दी देर रेत हटी है थल्लियों पत्थर दी स्लेट निकली ओ टूटी है मोरा हो गया। हसन ने विच हाथ पा के मुहार कड्डी है। नहीं मैंने मजा नहीं आया बोर कर रहा सुने इंज मुहार कट के उन किंदरे खुदा दा पकड़ो इनु वंशे लातन और खलफा का पकड़ ते टुर पिछों मुड़ के ना देखी। वो परेशान हो गया कि काका सुकी मुझदी रसी ना कुछ है ना मोरी चो कड्डी ते मैनू हुक्म है कि टुर ते पिछों मुड़ के ना वेखी। सलमान फारसी कहंदे ने टुरो ताकि पता लगे आरे रसूल दे इख्तियार की ने ए बाग फड़ के जागियां 70 वाले आते जाके उठी मजमा पूरा मेरा फिकरा सुन के खुदा दी कसम मैं सिख ते चाहे फिकरे ते बिना तू की करदा इंज पढ़ के ना 3 कदम तुरया ना ते भार लगा इने इंज खिचिया ना ते कान में आवाज आई है टन कहंदा एक हो गई। एक कदम चलिया ते टन कहंदा 2 हो गई 10 हो गई 40 हो गई 60 हो गई और गिनता जाता 80 होन ते वेखा भी सुकी टन जाके उठ्या जे मौलवियां दा ते काम अगे सड़ना में जड़ा के बज जाए जा 80 वाली टन होई इने रस्सी सुटी मुड़ के वेख्या ते 80 ताजिया मुंह काले पेट चिट्टे पुश्ता लाल कुत्ते यमनी के चावे लदियां पिछों रस्सी टूट गई चट्टान मिल गई रेल कुत्ते हसन कहने लगे ओ बेसबरिया ऐथे बोलना सी ओ बेसबरिया जे मुड़ के ना वेखिया तेरे साह मुक जाते टन नहीं सी नारे तकबीर नारे रिसाल नारे तहकीर नारे हैदरी क्या बात जे मुड़ के ना वेखे तेरे साह मुक जाते। एक बार फिर बोल इस फिक्रे का स्वाद है टन हजरत अली के अंज करके कहंदे कि किथों कड्डियां जे फरमाया मैं कड्डियां ने जिन्ने कड्डियां ओनू पुछ इंज मुड़ के शहजादे नू कहंदा कदी टिब्बियां चों भी डाचियां निकलियां ने एक ही कीता दे फरमाया सुन जड़ा साले नबी लई पहाड़ पाड़ के डाची कर सकदा मुहम्मद दे करदे ली नहीं कर सकदा। इस हसन दी गोदी च 12 साल पलिया मेरा ख्याल तू गल ही नहीं समझी जिदा मैं जिक्र करना 12 साल मोडिया ते हसन च आया यारो एक दिन नहीं 2 दिन नहीं 23 साल जिन्हों हुसैन पाले उन्होंने कहते नहीं सैनो लाओगे 2-3 जुमले आपकी शाम दे फिर अगे चल पहला जुमला लगा बोलन
علمی گفتگو ہے، اللہ کرے تیرے سمجھ آ جائے. محمد بن مسلم ایک یار رومیاں دے خلاف لڑدا ہویا شہید ہو گیا. یہ ساری رات نہیں سوندا یار وہ تے جنت خورا دے نال رہندا ہوئے گا تے میں بھی کدی اوتھے ماریا جاگا، میں بھی شہید ہو جاگا. سیدھی جی بات ہے. محمد بن مسلم شافعی رات نو ستا ہے تے خواب وچ ویکھیا او جنت وچ پھردا پیا دا بیلی. تینوں زین العابدین لگا دسن کی ہے. اونوں کہندا اے مبارک ہووی. او کہندا کادی؟ کہندا یار اسی دنیا ہی دھکے پا کھانے ہاں تے تو جنت وچ پہنچ گیا. جڑا انہیں فکر اگوں بولیا نا او سن. او کہندا انت فوق منی بمئات الف رتبہ من الرتبات. تو میرے نالوں 1,00,000 درجہ اونچا ہے تیرا مرتبہ. من الرتبات رتبے. حیران ہو کے پوچھ رہا میرا کیویں؟ انہاں کہا لِأَنَّكَ تَزُورُ فِي كُلِّ جُمَعَةٍ عَلِيَّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَتَسَلَّمُ عَلَيْهِ. تم ہر جمعے مدینے نہیں جانا؟ انہیں کہا جی جانا. فرمایا پھر حسین دے پتر زین العابدین نو مل کے سلام نہیں کردا؟ انہیں کہا جی کرنا. وَحِينَ رَأَيْتَ وَجْهَهُ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ. جدوں تینوں چہرہ نظر آوندا ہے زین العابدین دا تے رسول تے اودی آل تے درود نہیں پڑھدا. انہیں کیا پڑھنا؟ انہیں کیا میری شہادت نالوں زین العابدین دا چہرہ ویکھ کے محمد تے درود پڑھنا تینوں میرے نالوں 1,00,000 درجے اونچا لے گئے. وہ کہنے لگا کہ ایک میں ایک خواب خیال. دوجے دن رات میں پھر خواب جو مل کے جندہ اتشکو فی امر اللہ. اللہ دے امر شک کرنا. انہیں کہا یار شک نہیں ایک میں ہو گیا کہ میرا مرتبہ اونچا ہے. انہیں کہا سویرے سے صبح دن چڑھیا نا تے ادھی کنڈی کھڑی باہر ویکھیا تے امام زین العابدین دا نوکر کھڑا ہے. وہ کہندا میرے مولا کہندے نے ذرا میری گل سن. جدوں آیا نا انج ویکھ کے کہندے نے ایک طرف اللہ دے راج شہید ہو جانا، دوجی طرف اللہ دے چہرے دی زیارت کرنا. میرا خیال ہے جڑے سمجھدار لوگ سی اور سمجھ گئے. آئینہ دا چہرہ ویکھنا عبادت ہی. ان نظر الی وجہ علی عبادت و نبی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے. اے زین العابدین گل سن. کہانیاں سنان تو پہلے ایک جملہ بولنا چاہتا. قرآن کی دا قانون لنا عابدین. اللہ دے نبی جننے بھی نے اے عابد نے. ابراہیم علیہ السلام دے بارے کیا، اسحاق دے بارے کیا، یعقوب دے بارے کیا، لوط علیہ السلام دے بارے کیا. قانون لنا عابدین سارے عابد سن. تے فرشتیاں نو عابد نہیں کیا. انہاں دے بارے اللہ تعالیٰ نے کی کیا ہوئے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے نبیاں نو کیا عابدین، فرشتیاں نو کیا ساجدین. او کتھے تولا حسین دے پتر نو جڑا فرشتیاں چ جائے تے سید الساجدین. کوئی مولوی ہو گیا تے جملے ڈال دے. فرشتے نے صرف ساجد تے ساجداں دا سردار ہے حسین دا پتر. تے نبیاں دے محلے چ جائے تے زین العابدین عابدین دی زینت. نبیاں چ عابدین دی زینت ہے، فرشتیاں چ ساجدین دا سردار ہے. ساری زندگی 500 درخت سی کھجور دا مولا زین العابدین دا. ہر رات ایک کھجور دے کول کھلو کے 2 نفل پڑھ دے مسلح چوکے دوجی تھلے 1000 نفل روز. تے صبح کہندے تیری رات چھوٹی ہے. حسین دے پتر دا دل رجیا گیا. میرے نبی نے کہا قیامت دا دن ہوئے گا کہ اللہ اعلان کرے گا اینا زین العابدین. اوے عابدین دی زینت کتھے؟ میرے نبی نے کہا میرا سر فخر نال اونچا ہو جائے گا جدوں میرا نواسا زین العابدین آئے گا. سینے چرا اس تو پہلے کہ آپ دا میں
خاندان دا شجرہ دسنا چاہنا زین العابدین کی ہے پہلے اے دے نانکے لگا دسن بھی نانکے کی نے پھر دساں گا اس شہزادے دے دادکے کی تینوں مولوی وخایا نہیں ہے کر نانکے نانے دانائی یزدجرد شہنشاہ ایران پر نانے دانائی شہر یار شہنشاہ ایران لکڑ نانے دانائی حرمت شہنشاہ ایران ادو اگے نانے دانائی نوشیروہ عادل شہنشاہ ایران ادھا بان نانکے نے شہنشاہ داد کے باپ دا نائی حسین اور تول سید الشہداء شہیدہ دا سردار دادے دا نائی علی ولیہ دا سردار پر دادے دا نائی ابو طالب آئے عرب دا سردار لکڑ دادے دا نائی عبد المطلب کعبے دا سردار اے دے داد کے سردار نان کے شہنشاہ میرا خیال ہی کچھ سمجھ آ رہا ہے تھوڑا زین العابدین دے نان کے شہنشاہ تے تھک گیا تے داد کے سردار یزدجرد بادشاہ دیاں دو تیاں سن تینوں سنانا چاہنا تاکہ تیری سمجھ آ جائے کنیاں تیاں سن بولو اچھی بولو ایک دا ناسی شاہ زنان عورتاں دی شاہ نکی دا ناسی گیہان بانو دوہاں پہنا دا پیار بڑا سی رات نو کٹھیاں چبارے ستیاں نے تے وڈی جڑی ہے نا شاہ زنان ایک خواب بھی ویندی ہے کالیاں زلفاں نے ودوہا دا مکھڑا ہے ولیل دیاں زلفاں نے ماں زاد دا وچ کجل ہے نشرہ دا سینہ ہے پاہا دا سیر ہے انگلی نال ایک شہزادہ ہے قریب آ کے سر تے پیار دیندے نے تے اے پوچھ دیے من انتما تسی دوویں کون ہو وڈا کہندا ہے میں رسولاں دا سلطان ہاں اے میرا پتر حسین ہے بیٹی میں اے دا تیرے نال نکاح کرنا میرا دکھا لے تیری سمجھ گل آ گئی جہاں صبح اٹھی اپنی بیان کو کہیں دیئے نہیں گیان بانو لوکاں دے جاگ کے آیا بیان دے کہ میرا تھی خواب جو ویکھے میرا سسر بھی بڑا سونا میرا شور بھی بڑا سونا لیکن میں دس کے نہیں رہے کڑے شہر دے رہنا لے خواب وچ میرا نکاح ہو رہے ہیں دوجی رات جاگی خواب بھی میں دیئے ایک ملکہ حسن جنتیاں خوراں نال ادب دے نال آنچل پکڑے آئے قریب آ کے کہہ دیئے بیٹا جیڑی کل جوڑی آئی سی ایک میرا باپ سی دوجا میرا بیٹا سی میرا نام فاطمہ زہرا ہے میں تینوں کلمہ پڑھانا آئی ہوں وہ پوچھ لیے بی بی تسی کیڑے شہر دے ہو فرمایا مدینے دے کون ہوں دے ہو بی بی کہیں دیئے کون دے سید میرا باپ نبیاں دا سرداری میرا بیٹا شہیدہ دا سرداری یہ بول کے کہنی بی بی میں ایران دی تسی مدینے دے میرا تو اڈا جوڑ یہ ملاقات کیویں ہوئے گی فرمایا بیٹا حضرت عمر دا زمانہ ہوئے گا تو قید ہو کے جائیں گی اور میرا بیٹا تینوں حضرت عمر دے دربار سے ملے میں مختصر کر کے جلدی اگے لے آنا چاہتا ہوں باغ دے اندر دوویں پہنا 100 کنیزانی ندیاں نکرانیاں سیرتیاں کر دیاں نے جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے دورے فتح ہوئے ایران ایک قید ہو کے دوویں پہنا مدینے آئیاں نال 100 کنیزاں گل بھی سمجھ آ رہی ہے فاروق اعظم دا دربار ہے جاگ تین دسا سجدہ دی دادی دی شان اے دوویں ان دربار کھڑیاں نے تے اصول اے کہ جڑا قیدی ہوے نا او تون ہے بولے اپنی تون نیویں رکھدا ہے اے بڑی شہزادی اڈیاں چکدی ہے کدی سجے ویندی ہے پتہ نہیں سمجھ تو بارے سن کدی کھبے نکی کہندی ہے باجی اسیاں شہنشاہ دیاں بیٹیاں تے قیداں پتہ نہیں یہ وقت دا حکمران ساڈے نال کی سلوک کرے گا تو بار بار کی وینی ہے انہیں کہا چپ میرے نال جن نے وعدہ کیتا سی نا
وہ جھوٹھی ہستی نہیں میں وینیا دربار بھی فاروق اعظم دا تے جڑا خواب وچ ملیا سی او نظر نہیں آیا ایک باری سبحان اللہ دے تھوڑی دیر تو بعد علی دی سجی انگلی دے نال حسن کھبی دے نال حسین یہ تینے باپ بیٹا داخل ہوئے نے دربار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جائے نا تے ان گردن چوکے کی کہیں دی آئی خواب وچ انہیں کہ چپ کر پتہ نہیں کی فیصلہ ہوتا ہے اینی دیر نو حضرت عمر فاروق مسکرا کے کہنے نے یا علی تال اریا جدوں علی آئے نا قریب فرمایا حسین نے بھی اکیلے حضرت عمر نے کرسی چھڈی شاہ زنان دی باں پکڑی ہے حسین دے ہاتھ دیتی ہے فرمایا لے جو میرے بھائی جاگی جاگی میں مختصر پڑھنا کیونکہ اگے گل لمبی ہے لے جاؤ جہاں علی 2 قدم چلے نے دیکھا ہے حضرت عمر دی شان روک کے کہہ لگے کف روک خالی نون نال جا جہیز بھی لے جا آپ کہنے لگے عمر کی فرمایا 100 کنیزاں اے دے نال آئیاں نے قید ہو کے اے نو لے جا تے 100 کنیزاں جہیز بھی لے جا یہ دا مطلب ہے سیدہ نو ماں ملی ہے عمر دے دربار میں سنیت پڑھ رہے ہیں بولیا نہیں تو اے اگے جاگیاں علمی گفتگو لے کے نکلے نا باہر ہن ذرا مینوں ویکھی سواد لئی اے اگے علی ہے سجے حسن ہے کھبے حسین ہے تے پیچھے پیچھے ایک علی ہے جدا نام شاہ زنان ہے تے ایدو پیچھے 100 کنیز ہے علی روک کے نا پچھوں ویکھ کے تے فارسی بولی بول کے کہندے نے نام شما چیست تیرا نام کی ہے وہ حیران ہو کے کہندی ہے تو فارسی دانی تانوں فارسی آندی اور تیری چپ تو صدقے جاواں مولوی ہن جویں میں ایتھے بیٹھا کہ ایک سعودی عرب دا بندہ آ کے پنجابی لگ پوے بولن وہ حیران ہو کے کہندی ہے تو فارسی دانی تانوں فارسی آؤندی ہے اگلے فکرے تے بولیاں نہیں تے بددعا دیاں گا تینوں میں انج ویکھ کے علی کہندے نے صرف فارسی تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری یہ ویکھ کے کی تانوں فارسی آؤندی لطف ہی تھے لیں آپ کہنے لگے صرف فارسی وہ کہنے لگے ایک ہی فرمایا میرے نبی دا فرمانے انا مدینۃ العلم و علی بابها میں علم دے شہر دا دروازہ تے شہر وچ ہر چیز لبدی ہے اینی گل جدوں کیتی آپ فرمان لگے جاگیاں ہے تیرا نام کی ہے اے بول کے کہندے نام منشاء زنان است یہ جملے دی قدر اہل علم کرنگے میرا نام ہے عورتاں دی شاہ علی دے چہرے تے جلال آیا فرمان لگے ای خیال استو محال استو جنو شاہ زنان صرف دختر محمد مصطفیٰ او کلجے عورتاں دی شاہ صرف محمد دی دیئے ہو نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت عورتاں دی شاہ مولوی میرا لکھے اگلا جملہ سنی عورتاں دی شاہ صرف میرے نبی دی دی ہے وہ کہندی ابا جی پھر میں کیاں فرمایا تو شہر بانو است تو اے شہر دی شاہ تو اے فکرہ دی سمجھ دیوں تے کر جاندیاں تک 70 والے دعا دے گا تو اے شہر دی شاہ وہ کہندی میں ملکاں دی شہنشاہ تے میں شہر دی شاہ او کیڑا شہر ہے علی مسکرا کے کہندے نے او کڑیے جیڑے شہر دا میں دروازہ نا اور سواد لے آئے جیڑے شہر دا میں دروازہ تو اس شہر دی شاہ ہے
किनिया कनीज़ां सन नाल बोलो उची बोलो आया दरवाजा ले पैर एंड करीब होके कहंदी हुसैन जदों तेरी मां दा घर आवे मैनूं दस जदों दरवाजा आया तो रोक के कहंदी मैं सुनिया तेरी मां सखी बड़ी सी लिहाजा 100 कनीज़ां चो 90 कनीज़ां आजाद कर दितियां दरवाजा चुम के ये ही ज़ैनुल आबिदीन दी मां वो बोलते सही है आ गई अहले बैत दे दरवाजे जहां इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी विलादत दा वक्त आया 5 शाबान अज दी रात जे मौज होवे ते जश्न पड़ा जिन्हां दी मूड रात खड़े करो मैं लगा मेरे मौला अली दे पोतरे दी शान बढ़न जहां 5 शाबान दी रात आई मौला हुसैन फरमान लगे 2 कनीज़ां सन घर एक फिजा एक समाना दोवां नूं सद के कहण लगे अज चौथे इमाम दी आमद दी रात है जागदे आया जांदी रात दा टाइम होया समाना उठी सफेद रंग दे कबूतर आसमान तो नाज़िल हो रहे हैं बोल दे सही सफेद रंग दे कबूतर एक दरवाजा अहले बैत ते नज़ूल कर रहे ने आके दुआ पे कर दे ने सलारी दे कमरे दा ए डर के समाना दौड़ी जाके कहंदी मौला हुसैन मैं डर गई हां शहजादी दे कमरे नूं घेरे च ले लिया सफेद परिंदे आए आपने कहा समाना बह जा जदों किसी इमाम दी आमद दी रात आउंदी है ते फरिश्ते ओदे घर दा तवाफ करदे वो एक तू जमदा एक इन्हां दी शान है समाना बह जा जदों इमाम दी आमद दी रात आउंदी है ते फरिश्ते परिंदियां दी शक्ल च आके तवाफ करदे ने थोड़ी देर तो बाद जा समाना इमाम दे ज़हूर दा टाइम हो गया तवज्जो ये अंदर आइए कहंदी शहजादी दी गोद दे नाल सफेद कपड़ियां च मलबूस ते नंगे तू ते मैं पैदा होने सफेद जोड़ा ज़ेबे तन ते मैं आके शहजादी ने पूछा मन होगा ये कौन है अजे बीबी चोपे तो शहजादा बोल के कहंदा जानदी नहीं अना ज़ैनुल आबिदीन वो बोलो तो सही है जानदी नहीं मैं ज़ैनुल आबिदीन इधर अली आए ने खबर मिल गई आप मस्जिद दे अंदर अल्लाह तेन पोतरा दिता सईदा दे घर खुशी दा महीना है ये महीना पूरा सईदा लई खुशी दा महीना है इस महीने दी पहली तारीख नूं ओ आई है जिहड़ी हुसैन नाल पूरी तुलदी है बीबी ज़ैनब इस महीने दी 3 नूं हुसैन है इस महीने दी 4 नूं गाजी अब्बास है इस महीने दी 5 नूं ज़ैनुल आबिदीन है इस महीने दी 11 नूं अली अकबर शहजादा है इस चुप्पी कर गए और इस महीने की 11 नूं शहजादा कासिम आया ये ते सईदा दे घर खुशियां ते मिलादां दा महीना है ते बंदे दा पुत्तर ओही है जेड़ा सईदा दी खुशी विच खुश होवे उन्हां दे गम विच गमनाक होवे आमिद समाले कायनात आ गए जानवर वड्डे अली दी मौजूदगी विच अली ओहो आए कहने लगे हलुमो इब्नी जरा मेरा बेटा मैनू दिया जे हुसैन ने चुकया पुत्र अपना अली दे हाथां ते रखे जरा मुंह उतार रखे इंज देख के ना फअमरा लिसानहु अला आइनैहि व उज़ुनैहि व शफतैहि अली अपनी जेब बाहर कढी पहला ज़ैनुल आबिदीन दी अखां ते फेरी फिर कन्ना ते फेरी फिर बुल्ला ते फेरी हुसैन कहंदे ने बाबा एक ही फरमाया ले यरल हक व यस्मा अल हक व यल्कल हक अखां ते इसलिए फेरी हक वेखे कन्ना ते इसलिए फेरी हक सुने मुंह ते इसलिए फेरी हक बोले और बोलो तो सही है हक विच मार दिता हक वेखे
حق بولے حق سنے ایک باری سبحان اللہ دکھا نعرہ میرے مگر لانا ہے تے سجے کھبے ویکھنے بھی منکر کیڑا بولو بولو سخی لال کلندر بڑی دیر تو بعد ستر جی رونقاں آئیاں بڑی دیر تو بعد رونقاں آئیاں بچپن وچ میرے مولا دے نال ایک کھیڈن والا بندہ ہے نالے یار نالے مرید زین العابدین نالے بچپن دا یار ہے تے نالے مرید ہجرت کر کے یمن ٹر گیا سارا دن مزدوری کردا رات نو گھر لے آ کے ادھے پیسے علیحدہ تے ادھے گھر اودی بیوی پوچھدی ہے اے کی کردا ہے چنگیاں بیویاں لگا دن دسن انہیں سال تو بعد کہنا کہ جڑے پیسے جوڑے سی نا لیا کے دے بازاروں تحفے خرید کے لیاواں میں چلیا مرشد نو ملن مدینے سارے سال دی کمائی رات اے دے تحفے لے کے ٹر پیندا جا آوندا مدینے سجدہ دے ویڑے آ کے سلام کردا فرماندے آ گئے اپنے ہاتھ نہ روٹی کھواندے تے تحفے دیندا ہن اُتاں منہ رکھی تھلے نہیں گل اگے لگی آ ہن بیویاں دی اے ایک سال گھروں ٹریا تے بیوی کہندی چول ہوندیاں نے تیرے کولوں لے لیندا تینوں نہیں دیندا کوئی گل ہی نہیں میری سمجھی اوے چنگا پیر ہے تیرا اے تیرے کولوں لے لیندا تے تینوں اگوں انہیں کیا بے وقوف خبیث عورت 3333 میل دور بیٹھ کے تو بکواس کیتی ہے میرے سید مرشد سن لے انہیں کیا وہ گل سننا تار نہ موبائل نہ ٹیلی فون انہیں کہ میں سن لئیے انہیں کیا ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ سن تو بکواس کیتی ہے تو میرے مرشد نے کچھ ہی بولا سارے سن لئیے لے کے تحفے ڈر میں جہاں آیا مدینے دروازے کھلو گے پردہ انما یرید اللہ کو لے جو دہے ما ان کو مرجسا آخل البیت ویطاغرکم تطہیرا جاگی سیدنا دروازہ کھولیا گل نال ملے آگے یہ ان پہ گیا 4 پائے گور نہ سن نہیں اندر جا کے سید لوٹا پانی دا بھر کے لے آئے فرمان لگیو میرے یمنی یار جی اصول یہ میرے نانے دا فرمان ہے کہ میزبان اپنے مہمان دے خود ہاتھ دھوائے تے پھر روٹی دے تے یار آج تھوڑا جا بدلنا لگے میں پہنا تے تو ہاتھ دھوا نہیں یار چپ کر کے سوال نہیں آپ مان لگے میں پہنا تو آپ انہیں کہا مرشد تسی زیادتی کر دو میں تے بھی نوکر تھلے رکھ لیا تب وہ لوٹا پانی دا لے کے کھلوتا ہے وہ عربی یمنی یار مولا سجاد فرمانے نے پا پانی اے انج ہاتھ تو دینے پہ وہ ٹب جڑا سن لوٹا موک گیا فرمان دے غور نال ویکھ ٹب وچ کی پانی دی وہ کہندا مرشد اوہو ایتھے سرخ یقوت نے فرمایا ہور لیا لوٹا پایا ہتھاں تے پا پایا لوٹا مو گیا فرمایا ہون وے کہندا سبز زمرد نے فرمایا ہور لیا لوٹا پر کے جاگی آئے پانی پایا فرمایا ہون وے کہندا سچے موتی نے فرمایا چادر بچھا او یادے تک 70 دیو بیٹھے ہو چادر بچھا جان بچھائی دے اوتے ٹب لگ کے فرمایا پن بن لے اپنی بیوی نو کہیں میرا مرشد کنجوس نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری جنہاں نو مزار ایک باری بولو نعرہ حیدری ہاتھ چوک کے نعرہ حیدری
ਇਹ ਚੁੱਕ ਲੈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਡ ਬੰਨ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੰਜੂਸ ਹੈ ਹੁਣ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਆ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਸਾਬਰ ਵਰਗੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਡਰਦੇ ਆ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਕੀ ਡਰਨਾ ਤਾਜੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਹੈ ਔਰਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਦੀਨ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੌਰ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਆਇਆ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਚਾਹਲ ਔਰਤ ਤਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਆਂਦੀ ਬੜਾ ਭਰਿਆ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਚਵਲੇ ਦੂਏ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਪੰਡ ਖੋਲੀ ਨਾ ਤੇ ਹੀਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹਾਂ ਹਾਏ ਐ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਂਦਾ ਚਵਲੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੂਹੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀਓ ਮੁੰਡਿਓ ਸ਼ੈ ਵੰਡੀ ਦੀ ਲੈ ਜਾਓ ਓਏ ਸੋਹਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਵਕੂਫ ਚਵਲ ਔਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਚ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਖਾਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हासिल किया अली की ज़रब से तुमने, हासिल किया अली की ज़रब से तुमने, आज भी मुर्रख तस्लीम करता है, तुम अपनी तमाशा तफरीक करते हो, अली सबको तकसीम करता है। नारे हैदरी, नारे गौसिया, और सारे बंड के कह लगी हुन हीरे नहीं एक बार बोलो सत्रियो हीरे नहीं चाहिए हुन हीरियां वाला वहा उन्हें क्या है उन्हें क्या कदों उन्हें क्या हुन ही चाहिए एक बार सवाल लगा वो कह लगी हुन ही चाहिए एक बार सवाल लगा हुने चल हुने क्या चल बूए मारी कुंडी ते टुर पे मदीने मेरे मुर्शिद ज़ैनुल आबिदीन दे दरबार जहां एक मंजर रह गया मदीना किकर दा रुख कहंदा ओ मेरे मुर्शिद दा शहर तू सुभान अल्लाह नहीं कहंदा सुभान अल्लाह ओ मेरे मुर्शिद दा ओ ते बह जा 2 मिनट थकी है आराम कर वो कुड़ी बैठी ते कहंदी जरा नबज देखे ना मैनू बुखार नहीं उन्हें क्या बुखार है 2 मिनट बैठी ते इंज डिगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहाँ पे जा कमर जब 2-4 हाथ लबे पाम रह गया अजय मुर्शिद मिली नहीं ते कई पर सदके जावा और शौहर वो सदके जावा उस कुड़ी दे पैर चुमा जी मिलन की नहीं जा रही है हुसैन दे पुत्र इन्हें चादर लाई उत्ते पाइए ते जज्बात ने कंट्रोल करके तुरे अपने मुर्शिद नु कहना कि 2 बंदे नाल भेजो ओदी मैयत चुक के लिया भी जन्नतुल बकी च दफन करिए जागी आया दरवाजा खड़काया मुस्कुरा के कहने लगे आ गए एक बार हाथ खड़े करके जा सुभान अल्लाह ओ यमनिया आ गया कहंदा जी आगे फरमाया इजलस बैठ जा इन्हें जे गल कोई नहीं की अंदर गए ते 2 प्यालियां सालन दियां ओ बोल 2 प्यालियां सालन दियां 4 रोटियां उन्हें कहा मुर्शिद मैं एक का 2 नहीं मेरा ख्याल मेरे पास करना चाहिए मुर्शिद मैं एक का 2 नहीं आपने फरमाया ना करो 2 टुरे 100 करो 2 टुरे 100 उन्हें क्या मुर्शिद वो मर गई अली दा पुत्र कहंदा नहीं मरी ओ बोल दे सही मर गई फरमाया उन्हें क्या तेरी अजमत दी कसम मर गई फरमाया मैं अन्ना नहीं मरी मैं अन्ना
जा लैके आ, जा लैके आ। ये हुण सोची गया कि मेरी झोली चो हिचकी लईए, मैं मारा हाँ मुर्शद अल्लाह मरी नहीं। चल चल के वेने तेरे मुंहों जेड़ी गल ओ निकले ओ तीरे, जेड़ा तू इशारा करे ओ तकदीर। सुन गौर दे नाल, 1 रुपया जाया दरख्त दे करीब, अगे टोल आके बैठी है ना ना जी वो आंदा एक ही सुना तू ते मर गई से। उन्हें क्या वाकई मर गई से। मेरी रूह लेके मलकल मौत चौथा आसमान क्रॉस कर रहा है। अगों एक नूरी शक्ल वाला शहजादा वो कहता मैनू मिलन आ रही सी, तू यदि रूह कब्ज करके जा रहे हैं। मलकल मौत कंब के कहने लगा कि अल्लाह दा हुक्म है। वो शहजादा कहता फइन्ना हुक्म मौत ही कद नुस्खा, लो महफूज वेख होए इदी मौत दा हुक्म रब ने मेरे कहन ते टाल दिता। चलो इदी रूह वापस कर। वेख के कहंदा जे मैं तेन ओ वखावां जेड़ा तू चौथे ते वेख के आएंगे तो पछान लेंगी। उन्हें कह कि हो सकता ना पछाना। बीवी की उंगली पकड़ के सजदा दे बूहे ते आया, जान दरवाजा खुलिया, मेरे मौला सज्जाद निकले, कहती बंदा है हादा शाह अल्लाह की कसम है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे रिसाल, नारे हैदरी। सब नादे अली पढ़ के किनारे पे लगे हैं, सब नादे अली पढ़कर किनारे पे लगे हैं। हम लोग भी मौला के सहारे पे लगे हैं। सूरज का पलटना इस बात की दलील है शौकत, सभी शाह की उंगली के इशारे पे लगे हैं। नारे हैदरी। इसको पहले थक गया जो थके नजर खड़े करा मौलवी साहब ना थके कि जाओ जाके इस बंदे को तो घुटे जरा तवज्जो मेरा ध्यान कर। मैं दसा सौदात की मदीने च एक चवल बंदा तो सोचदा जो कुल करता है ना वो जुज करता है। गल मुश्किल तेरी समझ नहीं आई। वो चवल मानी नहीं सी, सोचदा नबी दे हाथ च रोड़े कलमा पढ़दे सन ते नबी दुनिया च टुर गए। हुण मगर नबी दा जुज फातिमा, चल वेने फातिमा दे हाथ च रोड़े कलमा पढ़दे ने। तू चुप कर गया, मैं तेन सुनाना भी। इन्हें मदीने दी गली च आशिक रोड़े इकट्ठे कीते ने ते सजदा नु आसमान नहीं टुरदे। जान दरवाजा बतूल ते आया ना, अंदरों कनीज निकली अफिसा की काम कहता बीबी नु मिलण ने कहा खबरदार नबी दी बेटी गैर महरम दे सामने नहीं आउंदी। काम दस किया कहंदा जी काम ते उन्हां नाल ही मुठ बंद पर मैं तेन अगे भी किया नहीं आखे जी जावां फिर हो जा। ये 3 कदम चलिया ना तू फिर भी चुप ही रहना ते कमीज बोल के कहंदी है आप ते टुर जा रोड़े ते दे जा। नहीं नहीं गल लगे मुंह ता रखी ताकि मैं चेहरे पड़ा फेसेस दा नक्शा माई ए मुड़िया वापस कहंदा कमीज इनू किवें पता लग गया मेरी मुट्ठी च रोड़े ने। कनीज ने आज बोली ने अगे कीता फीसा ने इन्हें रोड़े उत्ते रखे रखन दी देर है ते रोड़े पढ़दे ने अशहदु अल्लाह इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जा कलमा पढ़िया जागी जुमला सुनिया मौलवी इंज देख के कहंदा है ए की कनीज कहंदी मैं उर्दू दिया पठिया पहले इस बूए दे नौकर पहचान फिर अब बोलते सही पहले नौकर पहचान फिर मालक अजमाई पढ़ना गाजी अब्बास
सुन ले फिर मैं तेरे को डजकोट पढ़ना ही इत्थे मैं नबी दा व्याह पढ़ना ही सेरे बन के रसूल टुकिया खतीजा दे वेड़े कदे उन्हां दी फरमाइश तीन में नबी टुकदा वखाना है खतीजा दे वेड़े एक कल डजकोट है क्योंकि लगातार प्रोग्राम शुरू हो गया बाद में उस तो मैं फारग होया ते मसलसल प्रोग्राम है लेकिन एक गल करना चाहना गरीब आदमी मन 400 दिनार दे सिर ते कर्जा है ते किसी ने क्या है तेरा मुर्शिद ज़ैनुल आबिदीन ने क्या आया कहंदा मुर्शिद गरीब बना ते 400 दिनार सोने दे सिक्के तलाई अशरफी एक कर्जा चाहिए आपने क्या मेरे कोल हुंदे मैं तेनू कदी ना मुड़ के वापस मुड़े थोड़े मुनकर सन वो कह लगे ले एक फिर पीर बदल ले उन्हें कहा नवे नवे नजार बनाए और मुर्शद दे दरवाजे उत्ते मोहकम लाए चौका नवे नवे ना यार बनाए मांग कमी निहलो का उन्होंने क्या मुर्शिद बदल लिया उन्हें कहना ना उन्हें कहे जो मुर्शिद का फायदा जो 400 रुपये का कर्जा भी ना ला सके ये फिर मुड़े आके कह लगा मुर्शिद लोग की मैंने गल्लां करते हैं आप खाते सन पे दो जमा दी सुखियां रोटियां सी फरमाया मेरे को सिर्फ ए 2 रोटियां ने ये ले वो हुण ना ते ना कर सकिया ना हाँ रोटियां दोवें चुक के सोचदा है कि 1 रुपये दी नहीं विकनियां ते कर्जा 400 तलाई सिक्के 400 अशरफियां 400 दिनार रोटियां चुक के टुर पिया तुरिया आउंदा राह च आ गया कि मछली फरोश दी दुकान उन कहंदा भाई मछली बेचण वालिया भुखा बना ते पैसा पल्ले नहीं आ सुखियां रोटियां ने एक रोटी ले ले तू ते एक मच्छी दे दे उन्हें कहा भाई अन्ना 2 रोटियां हैं ए तू ले ले मैनू 2 मछलियां दे दे यार रात को मैं रज के रोटी दे खा ला या मच्छी दे दे उन्हें एक रोटी ले ली ते मच्छी दे दी राज पूरा ते कहंदा है कि कोई लून कोई मिर्च अगे आ गई पंसारी दुकान उन्होंने आंदा एक रोटी बाकी है तू ले ले ते मैनू लून दे दे ताकि ये मच्छी भुन के ते उत्ते लून पा के अज ते भुख मिटे रोटियां दे आया घर आ गया आके ने बुन मारी कुंडी छुरी लैके जदों मच्छी दा पेट चा कीता विच 2 हीरे चुपी कर गया बेच लो विच 2 हीरे निकले हैरान परेशान मेरी ते कायनात ही बदल गई ओ मैं ते लखपति हो गया अजे सोचदा पिया चार दरवाजा खोलिया ते ओ पंसारी भी ते ओ मच्छी वाला उन्हें कहो भाई ए रोटियां तेरियां ना टुटदियां ने ना खादियां जांदियां ने ओ जाओ रोटियां भी ले ला ते तेनू मच्छियां भी नहीं गल गई ए लेके अंदर आके जे खुश होके बैठा ते कुंडी फिर खड़ गई जहां दरवाजा खोलिया ते बाहर इमाम ज़ैनुल आबिदीन दा नौकर खड़ा है ओ किवें आए ओने क्या मुर्शिद आंदे ने तेरा काम सर गया साडियां रोटियां मोड़ दे ओ बोलो तो सही यार कुछ बोलो सुभान अल्लाह तेरा काम सर गया आ हौसला ते जज्बा दसा मुर्शिद इना में याद कर ले ऐसे तक परदरवा ते सैयद मुकदा नहीं तवज्जो जंगल में खैमा लाया आखिरी गल ते इजाजत खैमा लाया ते शहजादा अली अकबर बड़ा सी जेड़ा शहीद होया करबला च इनू शहीद किया सनान बिन अनस मरदूद ने ते मार के ना नेजा जदों शहजादा शहीद हो गया ते इन्हें हवा च लहरा के क्या इहदे नाल मारिया मैं हुसैन दा पुत्र मेरी गल लगा करना हौसले दी ए नेजा लैके ते ए बंदा हवा च लहरांदा होया सैयद रोंदे रह गए शहजादा शहीद हो गया ए बंदा इमाम ज़ैनुल आबिदीन जंगल खैमा ला के बैठे ए बंदा नस्या अपनी सलाह दे डर तो जदों हुसैन दे कातलां तो बदला लेना शुरू किया मुख्तार सफी
ਤੇ ਇਹ ਜੰਗਲ ਚ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਸਦਾ ਨਸਦਾ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫੌਰਨ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਪਿਆ ਵੀ ਲੈ ਬਈ ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ 2 ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਕੇ ਨਸਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਤਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਨਸਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨੇ, 3 ਦਿਨ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਭਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਲੈ ਤੇ ਜਾ। ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਾਲਮਾ ਤੂੰ ਨਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਰਿਆ? ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਰਦਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦੋਤਰੇ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸੀ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ। ਚੱਲਿਓ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਮੰਨਣਾ। ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਕ अलैहिस्सलाम 6ਵੇਂ ਇਮਾਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੱਕੀ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਜੀਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ 72 ਬੰਦੇ ਤੇ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖਲੋ ਗਿਆ ਹੁਸੈਨ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਮੁਰੀਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਬਾਸੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਦੇ? आप फरमान लगे अगर इस 4 लाख चो उन्होंने 72 वर्गे 4 भी होंगे, समझिया नहीं होगा, उन्होंने 72 वर्गे 4 भी होंगे तो मैं भी उठ के खलो जाता। उन्हें कहा जी समझ नहीं आई। आपने कनीज में क्या बालन लिया तो तंदूर ताप, जो तंदूर तप गया आप कहेंगे उड़े आ मार विच छाल। वो कहता जी मेरे निके निके बच्चे ने कि मेरे हाल पे रहम कर। इन्हीं गल जी की तो हारून मक्की आ गया मुरीद सी आपका, उन्होंने कोई पता नहीं देखी हो रहा। जो करीब आपने सुना हारून जी छाल मार तंदूरी, उन्हें ना आ वेख्या ना ता दम विच छाल उत्ते करा रख दिता। वो हुण कंबी जांदा वो अजीज भी ना बंदा मारता सैयद ने मेरे सामने तंदूर ही साड़ दिता ते नाले हसी जांदे। अद्धे घंटे बाद कहंदे ने तू कला चुके ने। ਜਦੋਂ ਘੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ 4 ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। आज ले उनकी फना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मेरे दोस्तों हकीकत है सजदा दा दोबारा तू मन न मन तेरी मर्जी सजन, बिना दर 5 तन कोई दर ते वखा। इस घराने तो बगैर कोई दोबारा नहीं। इन्हां नूं मन्निया कर, इन्हां दी इत्तबा कर, इन्हां नाल प्यार कर। गल सुन, मैं सैयदा इत्थे तुहाडे पिंड आया ते सामने अंसारियां दा घर होवे, मीर आलमा दा घर होवे, बगैर इजाजत तो वड़ जांगा मैं अंदर? बोले नहीं शर्म नहीं ओदी 2 नफल पढ़ के जन्नत वड़न वाले कभी सोचे ही वारसा को इजाजत नहीं है? वो एक मीर आलम अपने घर नहीं बना जाता इजाजत तो बगैर। कभी सोच जन्नत के वारसा तो बगैर किवें वड़ जाए? पुछ जाके मौलवियां को जन्नत के वारस का, ये नहीं जन्नत के सरदार, ये नहीं जन्नत के वारस, इन्हां तो बगैर जन्नत नहीं लभनी। आज ले ऊंची बोली, आज ले आज मदद कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ये मेरा बेटा कासिम अल्लाह के बच्चे की उम्र दराज करे, अल्लाह इन जोड़ी लाया है। अल्लाह ताला ये मेरा बेटा दूसरा है साबर, अल्लाह इन्हें भी बेटा अता करे और तुहाडा पिंड बसदा रहे। बड़ी देर तो बाद मुलाकात हुई है, वोट देंदे होए बोले नहीं जेड़े थके नहीं रात खड़े करो। नारा तकरीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। अल्लाह जल्ल मजदूर खुश रखे क्योंकि लगातार पढ़ना है। अगर ये ना होगा तो मैं इमाम मुहम्मद बिन हनफिया ये अली दा पुत्र है, ये
تکرار ہو گئی امام زین العابدین انہیں آ کے کیا پتر وقت کا امام میں آپ کہنے لگے دستار بابے نے میرے سے امام وقت کا میں چاچا تو نہیں وہ آندے نے میں آخری فکرہ مسکرا کے کہنے نے آپ فیصلہ نہ کرا لیے کہ کدے تو فرمایا چل کعبے سے چلنے حجر اسود کو لو پوچھ دے وقت کا امام کون ہے یاد رکھ آئے کعبے کی مکے دے لوگ اکٹھے ہو گئے فرمایا چاچا پہلے رکھ حجر اسود پہ ہاتھ کہ انہوں کیا بول کے دس میں امام ہر کتاب اندر لکھے جا کے ہاتھ رکھیا تے بڑا خاموش فرمایا چاچا ہوں تو بیٹھ جا جدو امام نے ہاتھ رکھیا تے حجر اسود بول کے کہہ لگا میں گواہی دینا وقت دا امام زین العابدین اور جی امامت دیاں گواہیاں حجر اسود دے وے انہوں امام زین العابدین کہتے ہیں آج ان کی پناہ آج مدد مانگن سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا سکا پتر امام باقر تندورے جو لے پیا تندورے کھوئے گھارے کھو ہوندہ سجدہ دے ہر مکان کھوئے نماز پا پڑھ دے نکلیدہ دے رولا پاتا مرشد پتر ڈے کے پیا دے سکون نہ نماز پڑھیے سلام پھیرے آجے تے اید ہاتھ پا کے دے بچے نو پوچھو کڑھ دے او کنیزاں کہن لگیاں پیو تے وہ جی پاگل ہو جاندے پتر ڈگ پوے دے فرمایا جدی نیتی سی جے میں او دے لو منہ پھیر لیندہ او اے دے لو پھیر لیندہ میں او دے لو نہیں پھیریا انہیں میرے والوں نہیں پھیریا اے زین العابدین مصطفیٰ جان رحمت